Dear students of class 9 and 10, how are you? Hope you are well and safe. Okay dear, now we will going to take a class on your EFT book. Please open your book and our today's lesson, unit 4, lesson 3. Our food and shelter. Okay dear students, now let's start our class. Dear students, look at your lesson please. Now section A, here are two pictures and you have to discuss about these two pictures. Number one picture, here is a house made on a tree. Another picture says here a boat and we see some people in the boat. Dear students, now question number 1, what do the people do in a tree or a boat? Number 2, why do they do so? Now we will discuss some words which would be essential to read the text. Students, the first word is scarcity. Scarcity means দুষ্প্রাপ্যতা অর্থাৎ আনসাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই। আনসাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই অর্থাৎ যখন আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সরবরাহ কম থাকে তখন সেটা হয় স্কারসিটি। নাও দ্য নেক্সট ওয়ার্ড এগ্রিকালচারিস্ট। এগ্রিকালচারিস্ট এর বাংলা অর্থ কৃষিবিদ। The person or an expert who gives advices to the farmers. An expert who gives advices to the farmers. Now, আরাভালো। আরাভালো অর্থ চাষযোগ্য জমি। যে জমিতে চাষাবাদ করা যায় সেই জমি হচ্ছে আরাবল ল্যান্ড, সুইটেবল ফর growing crops. The next word occupy. Takes place অর্থাৎ
স্থান দখল করে নেওয়া, টেক ওভার প্লেস। Now dear, considerable. Considerable means সাফিসিয়েন্ট, অর্থাৎ যেটা আমাদের জন্য যথেষ্ট। নাও shrink. Shrink means make or become smaller. সংকুচিত হওয়া, যে জায়গাটা একসময় অনেক বড় ছিল সেটা কমে আসা, that means shrink. Now dear students, have a look on your textbook. Section C. Here is a text and you have to read and understand the text. Now, attention please. The class comes up with different problems. শ্রেণীকক্ষটা বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন ভরে গেল, অর্থাৎ ক্লাসরুমে অনেক ধরনের কোশ্চেন উঠে আসলো। One group leader says the scarcity of food will be a serious problem in the years ahead. আমাদের সামনের যে বছরগুলো আসছে সেখানে খাদ্য সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়াবে। It is true that our agriculturists have developed new varieties of rice and its per acre production has definitely increased. এটা সত্য যে আমাদের কৃষিবিদরা বিভিন্ন ধরনের ধানের উদ্ভাবন করছে এবং নিঃসন্দেহে তার উৎপাদন অনেক বেশি। But the rate of increase in food production cannot keep pace with the rate of population growth. কিন্তু এই খাদ্য উৎপাদন আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মেলাতে পারছে না। This is because our land is fixed. এটার কারণ হচ্ছে আমাদের জমি অর্থাৎ ভূমি নির্দিষ্ট। We cannot increase it. আমরা এটাকে বাড়াতে পারি না। While our population is increasing rapidly. সেখানে আমাদের জনসংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। Another group leader comes with the housing problems in the country, which he says adds much to the food problem. আরেকটা সমস্যা আরেকজন গ্রুপ লিডার তুলে ধরলো, সেটা হচ্ছে আমাদের বাসা বাড়ি অর্থাৎ বাড়ি ঘরের সমস্যা, এবং সেটা থেকে সেটাই আমাদের খাদ্য সমস্যাটাকে আরো বেশি করে দিয়েছে। He says families are growing larger in size and at the same time breaking into smaller families. আমাদের পরিবারগুলো আকারে বড় হয়ে যাচ্ছে এবং একই সময়ে সেগুলো ভেঙে ছোট ছোট পরিবার তৈরি হচ্ছে। Each smaller family needs a separate house to live in. প্রত্যেকটা ছোট পরিবার তাদের বসবাসের জন্য আলাদা আলাদা বাড়িঘরের প্রয়োজন হচ্ছে তাদের। Also, the arable fields are being divided by these smaller families among themselves. এছাড়াও এই আমাদের আবাদযোগ্য জমিগুলো ছোট ছোট পরিবারগুলো তাদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে এবং সেগুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। Mills and factories are being set up which occupy a considerable portion of our land. কলকারখানা তৈরি হচ্ছে, স্থাপিত হচ্ছে এবং সেটা উল্লেখযোগ্য হারে আমাদের জমিকে দখল করছে। So while we need more land to grow more food to feed more mouths,
our land is shrinking day by day. সুতরাং যেখানে আমাদের এই অধিক মুখগুলোর জন্য অধিক খাবারের প্রয়োজন হচ্ছে, সেখানে আমাদের জমিগুলো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কমে যাচ্ছে। If our population growth at the present rate, যদি আমাদের এই জনসংখ্যা এই বর্তমান হারে বৃদ্ধি পায়, a day will come when many people will not find any land to build a house on. তখন এমন একটা দিন আসবে যখন মানুষ তাদের ঘরবাড়ি তৈরির জন্য কোনো জায়গা পাবে না। And as a result, many of them might live on trees or on the floating boats in the rivers. তখন অনেক মানুষকে গাছের উপর বাস করতে হবে, আবার অনেককে কি করতে হবে, নদীতে নৌকার উপর ভাসমান অবস্থায় বসবাস করতে হবে। যেমন দুটো ছবি আমরা এই লেসনের শুরুতেই দেখতে পেয়েছি। নাও নো ওয়ে, অ্যানাদার স্টুডেন্ট আর্গুস, কোনো উপায় নেই, আরেকটা স্টুডেন্ট যুক্তি দেখিয়ে বলল, ট্রিজ আর বিং কাট, হিলস আর বিং ক্লিয়ার্ড and water bodies are being filled up, all to meet the needs of too many people. স্টুডেন্টরা যুক্তি দেখালো, দেখো, ট্রিজ আর বিং কাট, গাছগুলো কাটা হয়ে যাচ্ছে, পাহাড় পরিষ্কার করে ফেলা হচ্ছে, এবং আমাদের যে ওয়াটার বডিজ আছে, অর্থাৎ আমাদের যে নদী খাল বিল এগুলো আছে, নদী বা সমুদ্র এগুলো আছে, সেগুলো হচ্ছে কি হচ্ছে, ফিল্ড আপ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অল টু মিট দ্য নিডস টু মেনি পিপল, এগুলো কিসের জন্য হচ্ছে, আমাদের যে অধিক জনসংখ্যা এদের চাহিদা মেটানোর জন্য এগুলো হচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, ছাত্রছাত্রীরা তোমাদেরকে ধন্যবাদ। মিস চৌধুরী সেজ, ইউ আর কোয়াইট রাইট, তুমি একদম ঠিক কথা বলেছো। লেট মি টেল ইউ অ্যাবাউট দিস ভিলেজ where I was born and brought up. এবার আমি তোমাদেরকে বলি যে গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যেখানে আমি বেড়ে উঠেছি। Things were not like this in the past. এখনকার মতো কিন্তু অতীতে বা আগের দিনে এইরকম মানে ব্যাপার ছিল না, বা বিষয়গুলো এমন ছিল না। I remember as a child the village was so beautiful. আমি একজন শিশু হিসাবে মনে করতে পারি যে তখন গ্রাম ছিল খুবই সুন্দর। The green paddy fields and yellow mustard fields seemed to be unending. Green paddy fields, সবুজ ধান ক্ষেত, and yellow mustard fields seemed to be unending. এবং হলুদ সর্ষে ক্ষেত দেখে মনে হতো সীমাহীন, অর্থাৎ এগুলোর শেষ নেই, এত বেশি জায়গা নিয়ে এগুলো লাগানো হতো। They used to wave and dance in the breeze. সেগুলো বাতাসে কি করতো, সেগুলো ঢেউ খেলতো এবং নাচতো। There used to be a wood in the northern side of the village. গ্রামের উত্তর দিকে ছিল একটি জঙ্গল, একটি বন। There was a tall tamarind tree in the middle of the wood. এই বনের মাঝখানে ছিল একটা লম্বা তেঁতুল গাছ, ট্যামারিন্ড ট্রি অর্থাৎ তেঁতুল গাছ। Also there was a big banyan tree which looked like a huge green umbrella with its aerial roots hanging down. সেখানে আরো ছিল একটা বড় বট গাছ, সেগুলোকে দেখাতো একটা বড় সবুজ ছাতার মতো, এবং তার ছিল কিছু এরিয়াল রুটস অর্থাৎ ঝুলন্ত শিকড় ছিল, যেগুলো হ্যাঙ্গিং ডাউন, সেগুলো ঝুলেছিল। আই অফেন ইউজ টু গো দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আমি সেখানে প্রায় আমার বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম। উই উড অফেন হ্যাভ পিকনিক দেয়ার, আমরা সেখানে প্রায়
বনভোজন করতাম। While the boys would climb the tamarind tree and pick some tamarinds, I and my best friend Rima used to swing from the hanging roots. যখন ছেলেরা তেঁতুল গাছ থেকে কিছু তেঁতুল আনতে যেত, তখন আমি আমার প্রিয় বান্ধবী এবং রিমার সঙ্গে সেখানে দোল খেতাম সেই হ্যাঙ্গিং রুটসে। বাট নাও লুক দ্যাট উড ইজ গান, কিন্তু এখন দেখো সেই বন আর নেই, সেটা কোথায় চলে গেছে। দ্য বিউটি অফ দি ক্রপ ফিল্ডস ইজ স্পয়েলড বাই দি আনপ্ল্যান্ড হাউসেস বিল্ড হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। সেই শস্য ক্ষেতের ধান, সরিষা, এ সমস্ত শস্য ক্ষেতের যে সৌন্দর্য, সেটা অপরিকল্পিতভাবে এখানে সেখানে বাড়ি তৈরি করার ফলে সে সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। Now dear students, we are about to end the class. So dear, here are some questions, multiple choice question, and in section E and F you have to do some questions and you have to solve the questions. Dear students, thank you.